آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ شر ہوا جو مشرف کے دور میں ہوا، نہ کشمیر بچا، نہ غریب کی روٹی بچی، نہ پاکستان کی کوئی عزت بچی، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہونے لگی۔ اس عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ اپنے استاد سے بھی آگے نکل گیا۔ اس نے تو لوگوں کی ماں بہنوں کو بخش دیا تھا، عمران خان نے نہ کسی کی بیٹی دیکھی، نہ ماں دیکھی، نہ کوئی بیمار دیکھا، ہر ایک کو جبر سے، نیب، دہشت گردی سے لے کر، منشیات سے لے کر، اعتصاب اور غداری کے ہر الزام لگا کر جبر سے اپنی حکومت اور مسلط ہونے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد صرف یہاں ختم نہیں ہوا، اس کم ظرف آدمی کا یہ حال تھا کہ اس نے جیلوں میں، بیرکوں میں اور اس موت کی چکیوں میں جہاں اس کے مخالف تھے وہاں بھی کیمرے لگوائے۔ ان کیمروں کی ریکارڈنگز وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا میں عمران خان دیکھتا اور ٹھٹھے اڑاتا، ہنستا، لوگوں کو قید کر کے، ان پر ظلم کر کے، کیمروں سے ویڈیوز بنا کر لوگوں کے باتھ روموں تک ویڈیوز بنانے کے لیے وہ کیمرے لگائے گئے۔ لیکن خان صاحب کو کیا پتا تھا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور آج خود رونا رو رہے ہیں کہ میری کچھ گندی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ خان صاحب گندے کام نہیں کر رہے تھے، ریاست مدینہ کا ڈھونگ رچاتے ہو، اندر سے کردار تو تمہارا سب کو پتا ہے، اور لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے گریبان اور تمہارا کردار جو ہے وہ جس قسم کا ہے، لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہو کہ میری کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ ویڈیوز کا تو فرینزک ہو جائے گا اگر آئیں گی تو۔ تم وہ آدمی ہو جب تم پر الزام لگا تھا کہ ٹیریان امریکہ میں تمہاری بیٹی ہے، تم مکر گئے تھے، پھر فرینزک ہوا، پھر تمہارا ڈی این اے ٹیسٹ ہوا اور تم جھوٹے نکلے اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ گندے کام کر کے ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہو، یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد اب تم چڑھائی کرنے کے لیے روزانہ کہتے ہو میں آج نہیں صبح میں لانگ مارچ کروں گا۔ پہلے لانگ مارچ کے ذریعے تم نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اب تم اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہو۔ عمران خان تاریخ دو نا، کیوں نہیں دیتے تاریخ؟ اور روز رات کو ہمارے گھر الچی کیوں بھیجتے ہو؟ صدر پاکستان سے ہماری منتیں کیوں کرواتے ہو کہ مجھے بخش دو، گوگی اور فرا کو کوئی نہ پوچھے، مجھے توشہ خانہ، فورن فنڈنگ اور ٹیریان کیس میں مجھے این آر او دے دو، ہماری طرف قاصد نہ بھیجو، لانگ مارچ کی تاریخ دو۔ معافی تو قانون کے مطابق مل سکتی ہے، تمہیں این آر او نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ جو فورن فنڈنگ ہے اس میں تم روز سٹے کیوں لیتے ہو؟ اگر تم پر الزام لگا ہے، تم تو کہتے تھے اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ تو دو نہ تلاشی۔ 19 سٹے لیے ہیں، 19۔ پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ میں رسیدیں دینے کی بجائے، رسیدیں نکالو، رسیدیں، تلاشی دو، سٹے نہ لو۔ اور اس کے بعد توشہ خانہ، سارا توشہ خانہ کھا گئے ہو۔ لیکن ایک گلہ مجھے الیکشن کمیشن سے بھی ہے، فورن فنڈنگ کا فیصلہ کرتے کرتے آپ نے 2 جنرل الیکشن نکال دیے، 2008 اور 13 اور اس کے بعد 18 کا الیکشن۔ اور یہ الیکشن یعنی عمران خان کو ڈھیل دی، اس کی جیب میں اسرائیلی اور ڈالروں سے بھرے ہوئے تھے، انڈین ڈالروں سے، اور اس کو الیکشن لڑنے دیا۔ اور اب توشہ خانہ پھر ایک دفعہ اس کا فیصلہ نہیں آ رہا، اور اس کو پھر الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔
तोशा खाना का फैसला क्या क़यामत के दिन आएगा? फैसले वक्त पर ना आए तो कोई फायदा नहीं होता। हमारे 62-63 के केस तो सुबह लगते थे, शाम फैसला आ जाता था। एक हफ्ता लगते थे, डे टू डे हेयरिंग होती थी, उसी हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते फैसला आ जाता था। ये फैसले और उसके बाद ये तुम बार बार हलफ ले रहे हो। ये हलफ लेते हो तुम, कौम को कहते हो तैयार रहो। कौम को तैयार ना करो, सुलेमान और कासम को तैयार करो, टेरियान को तैयार करो कि वो आके इस मुल्क में तुम आगे उसी तरह चलें जैसे लोगों के बेटे और बेटियां चलेंगी। हलफ दो इमरान खान तुम के लोगों को बुला के दुम दुबा के भागोगे नहीं। हलफ दो तुम कि एसी वाले कमरे में और हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ोगे बल्कि लोगों के साथ खड़े होगे। हलफ दो तुम कि तुम कोई पिछले दरवाजे से डील करने की कोशिश नहीं करोगे। लोगों से हलफ ना लो, खुद हलफ दो, और हलफ दो सबके सामने कि कासम और सुलेमान और टेरियान समेत वो इसी लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। ये तुम आज ये शोर मचाते हो चोर चोर का सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मुकाबला हमारी कारकर्दगी से तुम कर नहीं पाते। दहशतगर्दी से निजात दी नवाज शरीफ ने, सीपैक लेके आया नवाज शरीफ, बिजली के कारखाने बनाए नवाज शरीफ ने। सिर्फ तुमने लगाया तो इल्जाम लगाया क्योंकि तुम्हारे पास कारकर्दगी नहीं है। जब से डर आया है डॉलर अपनी औकात में आ गया है। जिस दिन नवाज शरीफ आएगा इमरान खान तुम भी अपनी सियासी औकात में वापस चले जाओगे। और ये 12 अक्टूबर मुशर्रफ हो या मुशर्रफ का शागिर्द इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ उस वक्त भी हकीकत था, आज भी वो हकीकत है। आज भी पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ के बगैर सियासत मुकम्मल ही नहीं होती। सो वो तुम कोई भी जुल्म करके, यानी तुम अब चाहते ये हो कि बाकी सारे लोगों को बंद कर दिया जाए काल कोठरियों में और तुम्हें अकेला मैदान दे दिया जाए। मुकाबले से क्यों भागते हो? हमारे रोज दौड़ जाते हो, हम तुम्हें पकड़ पकड़ कर लाते हैं, तुम दौड़ते हो। ये जो बाई इलेक्शन है इसमें अगर तुम लड़ना चाहते थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करने गए थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों गए थे कि भी हमारे इलेक्शन कालादम करार दे दे? क्यों तुम्हें लग रहा था कि इलेक्शन का रिजल्ट जो आने वाला है तो ये सारे, उसके बाद ये दोबारा मैं एक दफा कह दूं कि ये जितने ये जो हलफ तुम ले रहे हो, हमने भी हलफ उठाया है आइन की पासदारी का, और हमने भी हलफ उठाया है कि कोई गैर आइनी काम नहीं होने देंगे। हमने भी हलफ उठाया है कि पाकिस्तान जो हमारी जिम्मेदारी है वो कोई अपॉइंटमेंट है या यूएन का दौरा, वो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी है या गरीब की रोटी का बंदोबस्त, वो हम करते रहेंगे। और ये जो पंजाब के दौरे करते हो इस बात का तो जवाब दो। वो 2.5 महीने की हमारी जो हुकूमत थी पंजाब में, हम 2 चीजें गरीबों को देकर गए थे। 200 यूनिट तक बिजली फ्री की थी, आटा हमने आधे पैसों का 40 रुपए किलो कर दिया था। जब से परवेज लाई आया है वो आटा भी गरीब का खा गया है और 200 यूनिट की बिजली भी खा गया हो। इमरान खान तुम हुकूमत तुम्हें शौक करने का है, गरीब की बिजली के 200 यूनिट और गरीब का आटा वापस करो। और परवेज लाई साहब जितने मर्जी लंदन के दौरे करें, आपका लंदन का दौरा नाकाम है। जिस दिन चोई शुजात जाएगा लंदन का दौरा भी कामयाब होगा और पंजाब में नए हालात और नई तब्दीली भी आएगी। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पंजाब में हम सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पार्टी है और पंजाब, हमारा हक है कि हम अपनी पंजाब में तब्दीली लाकर लोगों को बुजदार और परवेज जैसे लोगों से निजात दिलाएं। हम 2.5 महीने के लिए आए थे, कोई
यहाँ पर गोगी जो थी वो पैसे लेकर नोट लेकर अफसर लगाया करती थी, वो सारे अफसर निकाले थे, दयानतदार लोग लगाए थे। आटा आधी कीमत का किया था, 200 यूनिट मुफ्त किया था। हम इंशाल्लाह ताला आके पंजाब को दोबारा उनकी खिदमत करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान के हर शोबे में तबाही हुई। तलाल चौधरी का कहना था कि इमरान खान खुद कह रहा है कि मेरी गंदी वीडियोस आ रही हैं, खान साहब गंदे काम नहीं करने थे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दें।